Welcome by all students, viewers and respectable people to my channels. Right, students and viewers, we are in second lesson. The second lesson name is human reproduction in Tamil Manidha Inapperikam. Today's section we are going to discuss about male reproductive system. Male reproductive system in Tamil on Inapperikam Mandalam. So male reproductive system is broad area. So for viewers and student interest, the male reproductive system is divided into two half. This is second half video. The first half video already uploaded. So in today's section, the second half video includes what are the area found inside the male reproductive system in second half video is first accessory duct, red testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. Okay, so second part, accessory glands, seminal vesicle, bulbo urethral gland, seminal vesicles, bulbo urethral gland, Cowber gland and prostate glands. Okay, seminal vesicles, bulbourethral gland, Cowber gland, bulbourethral gland otherwise called as Cowber gland, and prostate gland. Okay, so this kind of structure today's section we are broadly discuss. Come to the interactive part. Students, the important areas first heading is accessory duct. துணை நாளங்கள் தமிழ்ல சொல்லுவோம். So the accessory duct associated with accessory duct, the துணை நாளங்களானது எதோடு தொடர்புடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா accessory duct associated with the male reproductive system includes. சரிங்களா? ஸோ இந்த மேல் reproductive systemனோடு தொடர்புடைய accessory duct துணை நாளங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா red testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. Okay, what are that? Once again, this is 3 mark. So list out the names of accessory duct in male reproductive system. Sometime ask 3 mark. Okay, so red testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Okay, so next we are going to discuss about what is meant by red testis. Okay, so next interesting area is red testis. Okay, red testis nu nama tamil la sollu red testis nu sollu. Okay, the seminiferous tubules of each lobule converge. Okay, so testisக்கு உள்ள டெஸ்டிஸ் வந்து செப்டானால நிறைய லோபியூல உரையுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த லோபியூலுக்குள்ள செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இருக்குது. The seminiferous tubules of each lobule converge to form a tubulus rectus. சரிங்களா? ஸோ செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லோபியூல் ஆனது கன்வர்ஜ் அப்படின்னா குறுக்கம் அடைந்துள்ளது. சரிங்களா? சற்று ஒரு குறுகலான அமைப்பாரு. கன்வர்ஜ் டு ஃபார்ம் எ டியூபுலஸ் ரெக்டஸ். சரிங்களா? ஒரு டியூப்லஸ், அதாவது தமிழ் என்ன சொன்னா விந்தக நேர் நுண்கால்வாய், விந்தக நேர் நுண்கால்வாய்ன்னு சொல்லு டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பா மாறுது. தேட் கன்வே. ஸோ அந்த டியூப்லஸ் ரெக்டிஸ் கன்வே கொடுத்தல் எதை அளிக்குதுன்னா டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் கன்வே த ஸ்பெர்ம்ஸை கொடுக்குது. யாரு கொடுக்குது? இன்டு த ரெட் டெஸ்டிஸ். ஓகே, ஸோ டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் கன்வே கொடுத்தல், டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் கன்வே த ஸ்பெர்ம்ஸ். சரிங்களா? டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் ஸ்பெர்மை கன்வே பண்ணுது, கொடுக்குது. யாருக்கு? ஸ்பெர்ம்ஸ் இன்டு தி ரெட் டெஸ்டிஸ். சரிங்களா? விந்தகம் இன்டு தி ரெட் டெஸ்டிஸ், ரீட் டெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரீட் டெஸ்டிஸ் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ த ரீட் டெஸ்டிஸ் இஸ் எ டியூபுலார் நெட்வொர்க். இந்த இடத்துல ரீட் டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? ஸோ ரீட் டெஸ்டிஸ் இஸ் எ, ரீட் டெஸ்டிஸ் என்பது டியூபுலார் நெட்வொர்க், ஒரு குழல் வடிவ ஒரு வளைவினல் போன்ற அமைப்பு. இஸ் எ டியூபுலார் நெட்வொர்க் ஆன் த posterior side of the testis. சரிங்களா? ஸோ டியூபுலார் நெட்வொர்க் ஆன் த போஸ்டீரியர் சைடு ஆஃப் த testis. ஸோ டெஸ்டிஸ்னுடைய பின்பக்கம். சரிங்களா? டெஸ்டிஸ்னுடைய பின்பக்கம் ஒரு டியூபுலார் நெட்வொர்க் குடல் வடிவ வளைவினல் போன்ற அமைப்பாக இருப்பதே ஸோ இந்த ரெட் டெஸ்டிஸ். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் இட். The red testis is a tubular network. Tubular network on the posterior side of the testis. Testis உடைய பின்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய tubular network குழல் வடிவ அந்த வளைவினல் போன்ற அமைப்பை ரெட் டெஸ்ட் ஆகும். ஓகே, so the sperms leave the red testis. சரிங்களா? ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெர்ம் ரெட் டெஸ்டிஸ்க்குள்ள உள்ள வந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் அடுத்து எங்க போகுது பாருங்க. The sperms leave the red testis and enter the epididymis. Okay, so the sperms first of all enter into tubulus rectus. Tubulus rectus convert the sperm into red testis. So red testis once again leave the red
sperms leave the red testis. Okay, அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்பெர்ம் ரெட் டெஸ்ட்லேருந்து அடுத்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போகுது. The sperms leave the red testis and enter into the epididymis. சரிங்களா, எபிடிடெமிஸ் விந்தக மேல் சுருள் நுண்குழல் சொல்லுவோம். எபிடிடெமிஸ்க்குள்ள போகுது த்ரோ வாஸ் எஃப்ரென்ஷியா. எது வழியா போகுதுங்க? வாஸ் எஃப்ரென்ஷியா. ஸோ the epididymis through the vas efferentia. ஸோ ரெட் டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வாசா எஃப்ரென்ஷியாவை பயன்படுத்தி எபிடிடெமிஸ்குள்ள ஸ்பேம்ஸ் உள்ள போகுது. இந்த வாசா எஃப்ரென்ஷியாங்கிறது விந்து நுண்ணாளங்கள்னு சொல்லுவோம். வாட்ஸ் த டேம் நேம்? விந்து நுண்ணாளங்கள். நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் எபிடிடிமிஸ். வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்? எபிடிடிமிஸ். ஸோ இப்போ இந்த எபிடிடெமிஸ் என்ன பார்க்கலாம்? விந்தக மேல் சுருள் குழல்னு சொல்லுவோம். இந்த எபிடிடெமிஸ் இஸ் ஏ சிங்கிள், சரிங்களா, ஒரே டியூப்பாலான ஹைலி காயில் அதிகமாக சுருள் வரிவை கொண்ட ஸோ சிங்கிள் ஹைலி காயில்டு டியூப் that temporarily store the spermatozoa. சரிங்களா, ஸோ எபிடிடெமிஸ் இஸ் ஏ சிங்கிள் ஹைலி காயில்டு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். சேம் டைம் இட் டெம்பரரிலி, சரிங்களா, தற்காலிகமாக ஸ்டோர் த ஸ்பெர்மட்டோசோவா. ஸ்பெர்மட்டோசோவாக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்பெர்ம்னு சொல்லுவோம். ஸ்பேமை வந்து தற்காலிகமாக சேமிச்சு வைக்குது. வாங்க அடுத்த தலைப்பு. Here, once the sperm enter into the epidermis, automatically the sperms undergo physiological maturation. Physiological maturation அப்படின்னா உடற்செயலியல் சார்ந்த ஒரு முதிர்ச்சியை, ஒரு வளர்ச்சி அடைகிறது. எங்கே? அதாவது ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ரெட் டெஸ்டிஸ்லேருந்து நகர்ந்து அந்த எபிடெமிஸ்ங்கிற அந்த ஹைலி காயில் டியூப்புக்கு உள்ள போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஸ்பெர்ம் அண்டர்கோ பிசியலாஜிக்கல் மெச்சூரேஷன், உடற்செயலியல் சார்ந்த, சரிங்களா, உடற்செயல் சார்ந்த மெச்சூரேஷன், ஒரு வளர்ச்சி அடைகிறது. சேம் டைம்ஸ் அண்டு அக்வயர், ரெண்டாவது இனத்தை பெறுதுன்னா அக்வயர் இன்க்ரீஸ்டு மொட்டிலிட்டி. இன்க்ரீஸ்னு அதிகப்படியான நகர்ச்சி தன்மையை பெறுகிறது, மூவ்மெண்ட்டை பெறுகிறது. இன்க்ரீஸ்டு மோட்டிலிட்டி, சரி, நகரும் தன்மையும் பெற்றுக்கொள்கிறது. அக்வயர் பெற்றுக்கொள்ளுதல், இன்க்ரீஸ் மோட்டிலிட்டி அண்ட் ஃபெர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி, சரிங்களா, அது கருவுருள் தன்மையும் அதிகரிக்கிறது. அப்போ ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது, சரிங்களா. ஒன்ஸ் த ஸ்பெர்ம் என்டர் இன்டு த எபிடெமிஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஸ்பெர்ம் அண்டர்கோ பிசியலாஜிக்கல் மெச்சுரேஷன் எலாங் வித் இன்க்ரீஸ்டு மோட்டாலிட்டி கமா ஃபெர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, இன்க்ரீஸ்டு அக்வயர், இன்க்ரீஸ்டு மோட்டாலிட்டி அண்ட் ஃபெர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி. சரிங்களா, அப்போ ஸ்பெர்ம் வந்து எபிடெமிஸ்க்குள்ளே போன ஒருபாடு இனத்தை எதை பெற்றுக்கொள்கிறது? இன்க்ரீஸ்டு மோட்டிலிட்டி, சரிங்களா. ஸோ அந்த நகரும் தன்மை அதிகரிக்கிறது. கூடவே ஃபெர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி, கருவுறும் தன்மையும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்கிறது. சரிங்களா. ஸோ த எபிடெமிஸ் லீட்ஸ், அடுத்து எபிடெமிஸ் என்ன மாறுது பாரு, எபிடெமிஸ் லீட்ஸ் டு த வாஸ் டெஃபரன்ஸ். அடுத்து வந்து வாஸ் டெஃபரன்ஸ், விந்து நாளமா மாறுது எபிடெமிஸ். ஸோ நான் படத்தில் காட்டு அப்புறமே பாருங்க. ஸோ எபிடெமிஸ் லீட்ஸ் டு வாஸ் டெஃபரன்ஸ் அண்ட் ஜாயின் த டக்ட் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிள். சரிங்களா. ஸோ எபிடெமிஸ் தென் enter into leads to vas deferens, so are continuous as vas deferens, so that's joined to form a duct of seminal vesicle. சரிங்களா, அது எங்க போய் அதோட இணையுது? duct of seminal vesicle, விந்து பை நாளத்தோட போய் இணையுது. சரிங்களா. ஸோ இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் எதோட இணையுதுங்க? ஸோ எபிடெமிஸ் வந்து வாஸ் டெஃபரன்ஸோட இணையுது. வேற ஒன்று, எபிடெமிஸ் வந்து எபிடெமிஸ்ல கண்டினியூவான பகுதி வாஸ் டெஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஜாயின் த டக்ட் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிள். அந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் மறுபடியும் யார் கூட இணையுதுன்னா செமினல் வெசிக்கிள், விந்து பை நாளத்தோட இணையுது. விந்து பை நாளம் செமினல் வெசிக்கிள்னு சொல்லுவோம். டக்ட்னா நாளம், செமினல் வெசிக்கிள்னுடைய நாளம். சரிங்களா, விந்து பை நாளத்தோட இணையுது. அதுக்கடுத்து அங்கே என்ன சொல்லிப்பாடு வேற புதுசாக அந்த இடத்துல ஒன்று உருவாது. டு ஃபார்ம் தி எஜகுலேட்டரி டக்ட். சரிங்களா, விந்து உந்து நாளமாக அடுத்து உருவெடுக்கிறது. சரிங்களா. ஸோ அந்த டக்ட் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிளோட சேர்ந்த பிற்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல இன்னொன்று ஃபார்ம் ஆகுது, எஜகுலேட்டரி டக்ட், விந்து உந்து நாளம் உருவாகிறது. விச் பாசஸ் த்ரூ த ப்ரோஸ்டேட். சரிங்களா. ரெண்டாவது என்ன அது வந்து எங்க செல்கிறது? ஸோ அந்த எஜகுலேட்டரி டக்ட் ரெண்டாவது யாரோட இணையுதுன்னா passes through this ejaculate duct once again passes through the prostate and opens into the urethra. சரிங்களா, which passes through the prostate, அது வந்து ப்ராஸ்டேட்டோட இணையுது. அந்த எஜகுலேட் டக்ட் ப்ராஸ்டேட் இணையுது. அந்த இடத்துல இன்னொன்று வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது, யூரித்தீரா வந்து இணையுது. என்னதுங்க? யூரித்தீரா. புரிஞ்சுங்களா இப்போ? ஸோ இது ஒரு 3 மார்க்ல கேட்டாலும் கேட்கலாம், எபிடெமிஸ் கேட்ட எழுதணும். ஸோ எபிடெமிஸுடைய தொடர்ச்சி தான் வாஸ் டெஃபரன்ஸ். ஸோ வாஸ் டெஃபரன்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஜாயின் டு ஃபார்ம் ஏ டக்ட் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிள். ஸோ த செமினல் வெசிக்கிள் finally form a ejaculate duct. The ejaculated duct passes through the prostate
and open into the urethra. வாங்க யூரித்தேரா சிறுநீர் வடிகுழாய். வாங்க அடுத்து what is mean by urethra. So next important head is urethra. Urethra is the terminal portion of the male reproductive system. சரிங்களா? யூரித்தீரா இஸ் த சிறுநீர் வடிகுழாய் என்பது டெர்மினல் போர்ஷன். டெர்மினல்னா முடிவு பகுதி. யாருடைய முடிவு பகுதி? மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தினுடைய முடிவு பகுதி. சரி, டெர்மினல் போர்ஷன் ஆஃப் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, அண்ட் இஸ் யூஸ் டு கன்வே. அந்த யூரித்தீராவினோட முக்கியமான வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் டு கன்வே போத் யூரின் அண்ட் செமன். ஸோ அந்த யூரித்தீரா அது ஒரு டியூப் மாதிரி வரக்கூடிய அமைப்பு. அந்த யூரித்தீரா வழியாக தான் ரெண்டு பொருள் வெளியே வருது. ஸோ ஒன் இஸ் யூரின், சரிங்களா, சிறுநீர் வெளிவருது. ஸோ தென் ஃபாலோட் பை செமன் ஆல்சோ சென்ட் அவுட் த்ரூ தட் யூரித்தீரா. அப்போ யூரித்தீராங்கிறது காமன் வே, ஒரு பொதுவான வழி. அதில் ரெண்டான வெளியே போகும், யூரினும் போகும் செமனும் போகும். ஓகே, யூஸ் டு கன்வே. அதை பயன்படுத்தி என்னத்தை வெளியே அனுப்பலாம்? போத் யூரின், சிறுநீரையும் அனுப்பலாம், கூட எதை அனுப்பலாம்? செமனையும் அனுப்பலாம். ஓகே, ஸோ யூரித்தீரா இஸ் த டெர்மினல் போர்ஷன் ஆஃப் த மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் and used to convey. இதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணனா, used to convey both urine and semen. செமன்ங்கிறது ஸ்பேமை கொண்டுள்ள ஒரு திரவம், சரிங்களா. ஸோ செமன் விந்து திரவம்னு சொல்லும். செமன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ், சரிங்களா, எந்த நேரத்தில் எப்போனாலும் அனுப்பிக்கலாம். சேம் டைம்ஸ் இட் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த, ஸோ தேட் யூரித்தீரா, அந்த யூரித்தீரா எங்கிருந்து வருதுன்னா, ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த யுரைனரி பிளாடர், சிறுநீர் பையிலிருந்து வெளிவருகிறது. ஓகே, அதை நான் படத்தில் காட்டுறேன், நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இட் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த யுரைனரி பிளாடர், சரிங்களா, சிறுநீர் பையிலிருந்து வெளியே வருது. அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரூ த பீனிஸ், சரிங்களா. அந்த சிறுநீர் பையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த யூரித்தர் அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் நீண்டு எதுக்குள்ள வருதுன்னா, பீனிஸ்குள்ள ஃபுல்லாக லென்த்தாக வெளியே வருது. ஸோ த்ரூ த பீனிஸ், ஆண் குறின்னு சொல்லுவோம், ஆணுடைய இனப்பெருக்கு உறுப்பு. த்ரூ த பீனிஸ் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் கால் யூரித்தீரியல் மியூட்டஸ், சரிங்களா. எங்கே வந்து திறக்குது? சிறுநீர் புறத்துவாரத்தில் வந்து திறக்குதுங்க, சரிங்களா. அந்த மேல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல மேல் என்னுடைய பீனிஸ்னுடைய டாப் அந்த பிகினிங் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹோல்ஸோட பேர் யூரித்திரல் மியூட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சிறுநீர் புறத்துவாரம். அங்கே வந்து ஸோ திஸ் யூரித்தீரா ஓப்பன் ஆகுது. எங்கே தொடங்குது? ஸோ அங்கே யுரினரி பிளாடரில் தொடங்கி அப்படியே லைட்டாக கீழே வந்து தென் என்ட்ரன் டு பீனிஸ், பீனிஸ்லேருந்து பீனிஸ்குள்ள சென்டர் பார்ட்டில் வெளியே வந்து எங்கே திறக்குது? ஸோ யூரித்திரல் மியூட்டஸில் திறக்குது. ஸோ திஸ் யூரித்தீரா கன்வே யூரின் அண்டு செமன் ரெண்டையும் வெளியே அனுப்புது. புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிற ஒரு 3 மார்க். நெக்ஸ்ட் அக்சசரி கிளாண்ட். So next important head is accessory gland, துணை சுரப்பிகள். The accessory glands of male reproductive system includes. ஸோ இந்த துணை சுரப்பிகள் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுது, இந்த மேல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ the accessory glands of male reproductive system includes paired seminal vesicles, சரிங்களா, ஓரிணை விந்து பைன்னு சொல்லுவோம். பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் பேர், சரிங்களா. ஸோ பல்போ யூரித்ரல் அதுவும் இணை, ஓரிணை. பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட்ஸ் பேர். அதுக்கு இன்னொரு பேர் கௌபர் கிளாண்ட் சொல்ல. பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் ஆர் கௌபர் கிளாண்ட்ஸ். சிங்கிள் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட், ஒரே ஒரு ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி, சரிங்களா. ஸோ பேட் செமினல் வெசிக்கிள், பேட் பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட், ஸோ ஆர் கௌபர் கிளாண்ட்ஸ். சிங்கிள் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி, ஓரிணை விந்து பைகள். செமினல் வெசிக்கிள்னா விந்து பைன்னு சொல்லுவோம். பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் வந்து பல்போ யூரித்ரல் தான் அல்லது கௌபர் சுரப்பின்னு சொல்லலாம். சிங்கிள் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் see the broad area seminal vesicles, விந்து பைன்னு என்னன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் செமினல் வெசிக்கிள், விந்து பைகள்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது தி செமினல் வெசிக்கிள் செக்ரேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் என்கேஜ் இன் த மேல் reproductive system. So what are that means? Listen here. The seminal vesicle, விந்து பை, தி செமினல் வெசிக்கிள் படத்தில் காட்டுறேன், செக்ரீட் an alkaline fluid, சரிங்களா. ஸோ ஒரு ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிட், ஒரு கார திரவத்தை உற்பத்தி பண்ணுது, செக்ரேட் an alkaline fluid, சரிங்களா. ஸோ செமினல் வெசிக்கிள் செக்ரேட் an alkaline fluid called seminal plasma. எப்படி பண்ணுதுங்க? செமினல் வெசிக்கிள் செக்ரேட் an ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிட், சரிங்களா. ஒரு காரவோட ஒரு திரவத்தை உற்பத்தி பண்ணுது, அதுக்கு பேர் என்ன? செமினல் பிளாஸ்மா. செமினல் வெசிக்கிள் செக்ரேட் செமினல் பிளாஸ்மா எனும் கண்டெய்னிங். ஸோ இந்த செமினல் பிளாஸ்மா கண்டெய்னிங், ஓகே, செமினல் வெசிக்கிள் செக்ரேட் செமினல் பிளாஸ்மா. தட் செமினல் பிளாஸ்மா கண்டெய்ன் ஃப்ரக்டோஸ் சுகர், ஃப்ரக்டோஸ் சர்க்கரை, ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட், ப்ரோஸ்டகிளாண்டின்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குதுங்க, நல்லா ஈஸியாக எழுதலாம். ஓகே, ஃப்ரக்டோஸ் சுகர், ascorbic acid, prostaglandins, coagulating enzyme called vesiclase which enhances sperm motility. இதெல்லாம் இருக்குதுங்க, சரிங்களா. ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் சுகர், ascorbic acid,
prostaglandins, coagulating enzymes சரிங்களா. ஸோ உறைய வைக்கும் நொதிகள் அதுக்கு பேர் வெசிகுலேஷன்ஸ் 1 மார்க். ஸோ what is the which kind of enzyme found in seminal vesicle sorry seminal plasma னு கேட்டாங்கன்னா vesiculation சொல்லுது. Okay, what is the major ability of that enzymes? Coagulation. Okay, coagulating enzymes called vesiculase. These coagulase enzymes called vesiculase enhance எதை அதிகரிக்க enhance அதிகரித்து எதை அதிகரிக்குது? sperm motility, விந்து நகர்ச்சி அதிகரிக்கிறது. vesiculase enzymes enhance sperm motility. Okay, இது ஒரு 3 மார்க்ல கேட்கலாம். seminal vesicle. Come to the next part. So next important heading is bulbourethral gland, second gland, seminal vesicle over. Another next one very important gland is bulbourethral glands or Cowper glands. So the bulbourethral glands are inferior to the prostate. சரிங்களா, prostate glandக்கு கீழ்ப்புறமா இருக்குது. கீழே prostate glandங்கிறது வந்து பல்போயூரித்தலுக்கு கீழ் இருக்கு, ப்ராஸ்டேட்டுக்கு கீழ் இருக்கிறதா பல்போயூரித்தல். சரிங்களா, அது நான் படத்தில் காட்டினா தெரியும். ஸோ பல்போயூரித்தல் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃபீரியர் டு த ப்ராஸ்டேட், ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டுக்கு சற்று கீழ் இருக்கிறது. இது எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் தென் செக்ரீஷன் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் தி லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் த பீனிஸ். சரிங்களா, இந்த பல்போயூரித்தல் கிளாண்ட் ஆர் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லணும்னா கௌபர் கிளாண்ட். இதோட முக்கியமான யூசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீஷன், தயார் செக்ரீஷன், அதோட செக்ரீஷனோட ஹெல்ப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்போயூரித்தல் கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய பொருள். ஓகே, ஸோ த பல்போயூரித்தல் கிளாண்ட் செக்ரீஷன் that help in the lubrication, ஒரு வளவளப்பு தன்மை அளித்தல். யாருக்கு? பீனிஸ், ஆண்குறிக்கு, ஆணுடைய அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புக்கு ஒரு வளவளப்பு தன்மையை தருகிறது, ஒரு லூப்ரிகேஷன். சரிங்களா, ஒரு உராய்வை தடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது. செக்ரீஷன் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் த லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் த பீனிஸ். சரிங்களா, லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். சரிங்களா, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுக்கு வந்து லூப்ரிகேஷனா இந்த பல்பு. நெக்ஸ்ட் prostate gland. So next another one important gland is third gland is prostate gland. So the Cowper gland or bulbourethral both are same, ரெண்டு ஒரே பேர் தான். ஸோ தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் prostate gland, prostate சுரப்பி. இந்த prostate gland என்சர்க்கிள் இது வந்து ஒரு 3 டக்டை சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. அப்படியே பார்த்தா தெரியும். அதாவது பல்போயூரித்தலுக்கு சற்று மேலே இருக்கு இன்ஃபீரியர், பல்போயூரித்தலுக்கு சுப்பீரியர். சரிங்களா, பாரு இந்த prostate gland என்சர்க்கிள் சூழ்ந்துள்ளது. யாரை சூழ்ந்துள்ளது? என்சர்க்கிள் தான் யூரித்தீரா, சிறுநீர் வடிகுழாயின்னு பார்த்தோம்ங்களா, இதை சூழ்ந்திருக்கிறது. அண்டு ஜஸ்ட் so this encircle urethra and just below the urinary bladder. சரிங்களா, urethra and just below the urinary bladder. and இது பார்த்தீங்கன்னா prostate gland encircle the urethra and just below the urinary bladder. urinary bladderக்கு சஸ்ட் கீழே urethra, இது எல்லாத்தையும் சூழ்ந்திருக்கிறது. urinary bladder சிறுநீர் பை, சிறுநீர் பை, சிறுநீர் அந்த வடிகுழாய், இது எல்லாம் சூழ்ந்துக்கிறது என்னது? prostate gland. ஓகே, அண்ட் செக்ரீட், இது வந்து எனக்கு ஒரு பொருள் செக்ரீட் பண்ணுது ஸ்லைட்லி அசிடிக் ஃப்ளூயிட். ஸ்லைட்லி அசிடிக் அப்படின்னா சிறு புளிப்புத்தன்மை கொண்ட, அமிலத்தன்மை கொண்ட ஸ்லைட்லி அசிடிக் ஃப்ளூயிட் தட் கண்டைன்ஸ், இதில் என்னக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரேட், செவரல் என்சைம்ஸ், ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன். சரிங்களா, ப்ராஸ்டேட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய, ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட என்சைம்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குதுங்க? ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட்ல இருக்குது. ஓகே, ஸோ ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் என்சர்க்கிள் யூரித்தீரா அண்டு ஜஸ்ட் பிலோ த யூரினரி, இந்த ரெண்டு ஏரியாவே யூரினரி பிளாடரையும் யூரித்தீராவையும் சூழ்ந்துருக்குதுங்க. அண்ட் தட் செக்ரீட். ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் செக்ரீட் ஸ்லைட்லி அசிடிக் ஃப்ளூயிட், சில அமிலத்தன்மை கொண்ட திரவத்தை உற்பத்தி பண்ணுது. தேட் கண்டெயின், அந்த திரவத்தை, அந்த அசிடிக் ஃப்ளூயிட்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரேட், செவரல் என்சைம்ஸ், prostate specific antigens. சரிங்களா, prostate glandல மட்டும் இருக்கக்கூடிய சில குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும். செவரல் நிறைய என்சைம்ஸ் சிட்ரேட்ல இருக்குது. வாங்க எடுத்து போலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டிங் இஸ் செமன், விந்து திரவம்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, விந்து திரவம். the semen or seminal fluid is a milky white fluid. சரிங்களா, ஸோ செமன் ஆர் செமினல் ஃப்ளூயிட் சொல்ல விந்து திரவம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ மில்கி, பால் வெள்ளல் போன்ற ஒயிட் ஃப்ளூயிட், வெள்ளை கலர், பால் போன்ற வெள்ளை கலர் கொண்ட மில்கி ஒயிட் ஃப்ளூயிட் விச் கண்டைன், இதில் என்னக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேம்ஸ் இருக்கும், விச் கண்டைன் ஸ்பேம்ஸ் அண்ட் செமினல் பிளாஸ்மா, ரெண்டு கலந்த செமினல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். ஸ்பேம்ஸ் அண்ட் செமினல் பிளாஸ்மா போத் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் செமினல் ஃப்ளூயிட். ஓகே, இது இந்த செமன் ஆர் செமினல் ஃப்ளூயிட் செக்ரேட்டட் பை 3 gland, 3 gland ஒன்று சேர்ந்து இது 3 gland தனித்தனியாக செக்ரேட் பண்ணுது. செக்ரேட்டட் ஃப்ரம் த செமினல் வெசிக்கிள்ஸ்.
சரிங்களா விந்து பை. ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் லைட்டாக செக்ரேட் பண்ணுது. பல்போ யூரித்தல் ஆர் கௌபர் கிளாண்ட் இதுவும் செக்ரேட் பண்ணுது. திஸ் 3 கிளாண்ட் செக்ரேட் ஸோ செமன் ஆர் செமினல் ஃப்ளூயிட். ஓகே விந்து திரவத்தை செமினல் வெசிக்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் அண்ட் பல்போ யூரித்தல் கிளாண்ட் திஸ் 3 ஸ்ட்ரக்சர் produce a semen. Okay, next roll of semen. Okay, so next heading is roll of semen and seminal fluid. இந்த செமனுடைய வேலை என்ன, நம்மளுக்கு என்ன நன்மைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல செமினல் ஃப்ளூயிட் இந்த விந்து திரவமானது ஆக்டாசிய என்னவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம். சரிங்களா, டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் அப்படின்னா என்ன சொல்லும்னா கடத்தும் ஒரு ஊடகமாக. எதை கடத்துது? ஸ்பேமை கடத்தக்கூடிய ஊடகமாக, விந்தணுக்களை கடத்தும் ஊடகமாக. டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் ப்ரொவைட் நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை உணவை வழங்குறது யாருக்கு? ஸ்பேமுக்கு. கண்டெய்னிங் கெமிக்கல். சரிங்களா, அதில் சில கெமிக்கலுக்கு இது யாருக்கு பயன்படுது? தட் ப்ரொடெக்ட். சரிங்களா, ஸ்பேமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஆக்டிவேட் ஸ்பேம்ஸ் ஸ்பேமை வந்து செயல்படும் நிலைக்கு மாற்றுது. ஃபெசிலிட்டேட் த ஸ்பேம் மூவ்மெண்ட். சரிங்களா, ஸோ ஸ்பேமனுடைய நகர்ச்சிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸ்பேம் ஒன்று ஸ்பேமுடைய நகர்ச்சி இதுக்கெல்லாம் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா? ஸோ திஸ் ஸ்பேம். ஸோ திஸ் செமினல் ஃப்ளூயிட் ஆர் semen. So this, what are the next ones again? Roll of semen or seminal fluid. Transport medium for sperms, provide nutrient to the sperm, containing chemicals. So semen containing chemicals that protect the sperms. Yeah, next activate the sperm. Sperm வந்து activate பண்ணுது. Next facilitate the sperm movement. சரிங்களா, ஸோ அந்த ஸ்பெர்மனுடைய மூவ்மெண்ட்டை கேரி அவுட் பண்ணுறதும் இதுதான். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக தெரியுமா இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் semen, mention their role 3 மேல காட்டி ஈஸியாக நோட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் பீனிஸ். திஸ் இஸ் male reproductive organ, important organ, that external organ. The penis is the male external genitalia. penis ஆண்குறி என்பது இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பகுதி. இது வழியாக தான் செமன் வெளியே வரும். த பீனியஸ் இஸ் த மேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா. சரிங்களா, மேல் ஆணினுடைய வெளிப்புற இனப்பெருக்கு உறுப்புகிறோம். ஃபங்க்ஷனிங், இதோட ஃபங்க்ஷனிங் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஏ கோஆபரேட்டிவ் ஆர்கன். இது வந்து ஒரு இணைவு உறுப்பாக இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவக்கூடிய சரிங்களா கலவைக்கு பயன்படும் உறுப்பாக பயன்படுகிறது. ஸோ த பீனிஸ் இஸ் த மேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா. பீனியஸ் இஸ் த மேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா. ஃபங்க்ஷனிங் எஸ் என்னவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னா கோஆபரேட்டிவ் ஆர்கன். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் இது எதனால் உருவாக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிஷ்யூஸ் சில சிறப்பான திசுக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தேட் ஹெல்ப் இன் எரெக்ஷன் ஆஃப் பீனிஸ். சரிங்களா, ஸோ டியூரிங் காப்புலேஷன் இனப்பெருக்கத்தின் போது ஸோ அந்த எரெக்ஷன் ஒரு விரைப்புத்தன்மையை அந்த பீனிஸ்க்கு வந்து வழங்குறதே இந்த ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ. தட் ஹெல்ப் இன் எரெக்ஷன் ஆஃப் பீனிஸ். விச் ஒன் இஸ் கிவ் ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ கிவ் எக்ஸ் ஹெல்ப் இன் த எரெக்ஷன் ஆஃப் பீனிஸ். பீனிஸினுடைய அந்த விரைப்புத்தன்மைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சரிங்களா, வாங்க எடுத்துக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் திஸ் பீனிஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் எது ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஃபெசிலிட்டேட் இன்செமினேஷன். இன்செமினேஷனை விந்து உள்ளேற்றம். ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுக்கு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் பெண் இனப்பெருக்க பாதைக்குள்ள ஸ்பேம் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸ்பேம் உள்ள அனுப்புறதுக்கு ஸோ வி நீட் பீனிஸ். ஓகே, ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் இன்செமினேஷன் விந்து உள்ள இடத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. த என்லார்ஜ்டு எண்ட் ஆஃப் த பீனிஸ் கால்டு கிளாண்ட் பீனிஸ். அந்த பீனிஸினுடைய முன்பகுதி வந்து என்லார்ஜ் சற்று பருத்து காணப்படுகிறது. ஆண்குறி பருத்த முனைன்னு சொல்லும். ஸோ த என்லார்ஜ்டு எண்ட் ஆஃப் த பீனிஸ். சரிங்களா, அந்த வி கேன் see the terminal part of the okay terminal part of the terminal end of the penis is actually enlarged. சற்று விரிந்து காணப்படும் பருத்து காணப்படுகிறது. that is called gland penis ன்னு சொல்லுவோம். ஆண்குறி பருத்த முனை. it is covered by இதை வந்து ஒன்று கவர் பண்ணிக்குது. இட் இஸ் கவர்ட் பை லூஸ் ஃபோல்டு ஒரு தளர்வான மடிப்பினால் ஒரு ஸ்கின்னாலான தளர்வான மடிப்பினால் அது வந்து சூழப்பட்டுள்ளது. ஃபோல்டு ஆஃப் ஸ்கின் தளர்வான லூஸ் ஃபோல்ட் ஆஃப் ஸ்கின்னுடைய தளர்வான மடிப்பினால் சூழப்பட்டுள்ளது. அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கின் ஆர் ப்ரிப்யூஸ்னு சொல்கிறோம். ஃபோர் ஸ்கின் ஆர் ப்ரிப்யூஸ் நுனித்தோல் அல்லது முனைத்தோல்னு சொல்கிறோம். ஸோ பீனிஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, திஸ் ஆல்சோ 3 mark. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் கிரிப்டார்கிசம். கிரிப்டார்கிசம் தமிழில் வந்து மறைவிந்தகம் அல்லது மறைவிந்தகம் ஆர் விந்தக உள்தங்கல். விந்தகம் வந்து டெஸ்டிஸ் வந்து உள்ளே தங்கிக்குங்க. கிரிப்டார்கிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் ஒரு டெஸ்டிஸோ இன்னொரு டெஸ்ட் ஃபெயிலர் ஏதோ ஒரு தோல்வி அடையுது. என்ன தோல்வி அடையுது? ஃபெயிலர் ஆஃப் த ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் டு டிசன் டவுன் இன் டு த ஸ்க்ரோட்டல் சாக். சரிங்களா, அந்த விதை பெண் சொல்லும் இல்லைங்களா
அந்த விதைப்பைக்கு உள்ளதான் எப்போவுமே வெல் ப்ரொடெக்டஸ் அந்த டெஸ்டிஸ் இருக்கும். இப்போ டெஸ்டிஸ் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ட் பவுச் சரிங்களா, அந்த ப்ரொடெக்டிவ் பவுச்சுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா, அந்த பாதுகாப்பு பவுச் அந்த விதைப்பைக்கு உள்ள அந்த டெஸ்டிஸ் அந்த விந்தகம் வந்து தங்காமல் இருக்கிறது, உள்ள வந்து இறங்காது, கீழே வந்து தங்கி இருக்காது. இந்த ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத், ஒன்னோ அல்லது இரண்டோ, ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ், ஒரு டெஸ்டிஸோ ரெண்டு டெஸ்டிஸோ டு டிசன் டவுன், கீழே இறங்காம இருக்கிறது. எதுக்குள்ள இறங்காம இருக்கிறது? இன்டு த ஸ்க்ரோட்டல் சாக். ஸ்க்ரோட்டல் சாக்னா விதைப்பை, அதாவது இந்த டெஸ்டிஸ்க்கு வந்து தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கின் சரிங்களா, அது ஒரு பவுச் மாதிரி இருக்கு, அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்னு சொல்லு சரிங்களா, விதைப்பைக்குள்ள அதுல வந்து தங்காமல் இருக்கிறது இன்டு ஸ்க்ரோட்டல் சாக் இஸ் நோன் அஸ் கிரிப்டார்கிசம் சரிங்களா. அதுக்குள்ள தங்குனா நார்மல் கண்டிஷன், அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குக்குள்ள அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து கரெக்டாக டவுன் ஆகலை, கரெக்டாக வந்து உட்காரல அப்படின்னு, அது பேர் என்ன? கிரிப்டார்கிசம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ மீன்ஸ் ஹிடன், மறைந்து கொள்ளுதல். ஆர்கிஸ் மீன்ஸ் டெஸ்டிக்கிள். ஸோ டெஸ்டிக்கிள் மீன்ஸ் அந்த விந்தகம் மறைந்து கொள்ளுதல். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன், ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத், ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் டு descend down into the scrotal sac. Descend down into the scrotal. Failure of descend down to the scrotal sac is called cryptarchism. Okay, next பாருங்க. So it contain 1 to 3% of newborn males. ஓகே, இது வந்து பிறந்ததுலேருந்து 1 விழுக்காடுலேருந்து 3 விழுக்காடு, 1% 3% இருக்கிற மேல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வரலாம், ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு உண்டு. 1 விழுக்காடு, 100 பேர் பிறக்கிறாங்கன்னா 1 விழுக்காடு இல்லை 3 விழுக்காடு வர வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் சரிங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு அறுவை சிகிச்சை வேலையை சரி பண்ணலாம். சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் அட் யங் ஏஜ், சின்ன வயசுலேயே பண்ணிக்கலாம். சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் அட் எ யங் ஏஜ் கேன் ரெக்டிஃபை த டிஃபெக்ட். இந்த கோளாறை வந்து சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் சரிங்களா, அறுவை சிகிச்சை மூலமா சின்ன வயசுலேயே செஞ்சா பண்ணிக்கலாம். எல்ஸ் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் மே பிகம் ஸ்டிரைல். ஒருவேளை அப்படி செய்யாமல் விட்டுட்டோம்னா, எல்ஸ் தஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மே பிகம் ஸ்டிரைல். அப்படி ஒருவேளை நம்ம பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா, this individuals may become sterile. அந்த ஆப்ரேஷன், சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா பிகம் ஸ்டிரைல் சரிங்களா, மலட்டுத்தன்மை ஆனால் மாறிடும். அண்ட் ஆர் அன்ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் வைபிள் சரிங்களா, ஒரு வளமான ஸ்பேமை அவங்களால் உற்பத்தி செய்ய இயலாது சரிங்களா. திஸ் இஸ் வாட் கிரிப்டார்கிசம். ஒரே வார்த்தைங்க, ஃபெயிலர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் டு த டிசன் டவுன் இன்டு த ஸ்க்ரோட்டல் சாக். ஸோ அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் என அழைக்கக்கூடிய அந்த விதைப்பையினுள் அந்த 2 டெஸ்டிஸும் இறங்காம மேலே எங்காவது மறைஞ்சு உட்கார்ந்துக்கிறது பேர் என்ன சொல்ல? கிரிப்டார்கிசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் see the diagram. So this diagram is a diagrammatic view of male reproductive system. See the diagram. So தமிழ் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டல வரைபடம் பாருங்க. See that picture. This is urinary bladder, சிறுநீர் பைன்னு சொல்லுவோம். இந்த சிறுநீர் பையிலேருந்து வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போகுது இல்லைங்களா, இந்த டியூப்போட பேர் வந்து இந்த டியூப்போட பேர் யூரிட்டர், சிறுநீர் குழாய்ன்னு சொல்லுவோம். இது கிட்னிலேருந்து வரும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யுரினரி பிளாடருக்கு சற்று கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இருக்குங்களா, அது அந்த கொஞ்சம் பருத்தமாக இருக்குது ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். இதை சுற்றி என்ன இருக்குது? செமினல் வெசிக்கிள். பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுங்க? விந்து பை, செமினல் வெசிக்கிள். ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்தது இதுலேருந்து இந்த காமன் ஒரு டக்ட் வருது இல்லைங்களா, இது யூரித்தீரா. இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் இருக்குது. எக்ஸ்டர்னல் இந்த மியூட்டஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும். இது டெஸ்டிஸ்க்கு மேலே வாஸ் இந்த எபிடெமிஸ். டெஸ்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெர்ம் வந்து இந்த எபிடெமிஸ்குள்ளே போய் இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ்குள்ளே போய் இந்த இடத்துல வந்து இது இந்த காமன் டக்ட் வழியே வெளியே வந்துடும் சரிங்களா. ஸோ இதில் பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ யூரிட்டர், யுரைனரி பிளாடர், செமினல் வெசிக்கிள், விந்து பைன்னு சொல்லும் இல்லைங்களா, விந்து பை, செமினல் வெசிக்கிள்ஸு. இதை சுற்றி இருக்கிறது இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு சொல்லி, இந்த இடத்துல ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு இந்த இடத்துல இருக்குது. இது பல்போ யூரித்தல் கிளாண்டு, இதுதான் பல்போ யூரித்தல். இன்ஃபீரியர்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டுக்கு இன்ஃபீரியர் பல்போ யூரித்தல். ஸோ பல்போ யூரித்தல் சுப்பீரியர் ப்ராஸ்டேட். அதுக்கடுத்து வாஸ் டெஃபரன்ஸ், இது வந்து வாஸ் டெஃபரன்ஸு. எபிடெமிஸ், இது வந்து எபிடெமிஸ். வாஸ் டெஃபரன்ஸோட கீழ்ப்பது எபிடெமிஸ் டெஸ்டிஸோட ஒட்டி இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இது ஸ்க்ரோட்டல் சாக், ஸ்க்ரோட்டம்னு சொல்லுவோம். விதைப்பைன்னு சொல்லுவோம். கிளாண்ட் பீனிஸ், முன்பகுதி. மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்ட், ஆண் குறியினுடைய இந்த முன்பகுதி சற்று வந்து என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும். ஸோ அது என்ன சொல்லுவோம்? ஸோ கிளாண்ட் பீனிஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து டெஸ்டிஸ். ஓகே, வாங்க அடுத்த டயக்ராம் போகலாம். டெஸ்டிஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் டெஸ்டிஸ் ஷோவிங் இன்னர் டீடைல் சரிங்களா, விந்தகத்தின் உட்புற தோற்றம். ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, இந்த மறுபடியும் இருக்க பாருங்க. ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டெஸ்டிஸு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ்.
This is blood vessels. Okay, this is vein, this is artery. Okay, so this is commonly testis. The testis inside, this is vas deferens. Okay, so here this orange color dot, இந்த ஆரஞ்சு கலராக இருக்கிற புள்ளிகள் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்து இதெல்லாம் செமினிஃபெரஸ் டியூபிள். திஸ் இஸ் கால்ட் செமினிஃபெரஸ் டியூபிள். செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ் வந்து ஜாயின் டு தி காமன் டக்ட், அது பேர் டியூப்லஸ் ரெக்டஸ். விந்து நேர்நாளது இந்த மாதிரி, இதெல்லாம் விந்து நேர்நாளம், டியூப்லஸ் ரெக்டஸ்ன்னு சொல்லுவது. இது ஒரு டியூப்லஸ் ரெக்டஸ். இது அப்படியே வந்து முன்னாடியில். ஸோ ஃபைனலி திஸ் காமன் டக்ட் டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் ஜாயின் டு தி ரெட் டெஸ்டிஸ். த ரெட் டெஸ்டிஸ் 1 2 3 4 red testis. Okay, so this orange color is seminiferous tubule. That seminiferous tubule joined to the tubulus rectus, 3 tubulus rectus. This common tubulus rectus joined to the red testis, 1 2 3 red testis. Red testis joined to the epididymis. This is epididymis. Okay, vindaga male soul epididymis, vindaga male soul epididymis. Epididymis is a long eyelid, you know, coiled tube, isn't it? So this, okay, epididymis, this epididymis continues as highly coiled small tube is called what? This is vas deferens. This is called vas deferens. Vas deferens expelled. Okay, so epididymis, this is epididymis. This is what? Seminiferous tubule, tubulus rectus. So okay, see the next diagram. Okay, understood. Students, this is the male reproductive system. ஆணினப்பெருக்க மண்டலம் பார்க்கலாம். This is structure of male reproductive system. This is handwritten, கையில் வரைஞ்சது. நல்லா தெளிவாக பாருங்க. ஸோ இது வந்து யூரிட்டர்.